The Fab Show, brought to you by Study Abroad Partner, Alpha Vita. Hospitality Partner, Bazeko Sekua. Furniture Partner, Rhino Land. Namaste and welcome to the Fab Show. Today with me is my amazing co-host Lex Limbu. Namaste. Namaste Lex, how are you feeling today? Very good. आज शनिबारको दिन छ हैन आज अब वीकेन्ड पनि भयो धेरै जनाको लागि छुट्टीको दिन के गरौँ कसो गरौँ भनेर कति धेरैलाई चाहिँ त्यो अलिक चासो पनि होला सो त्यसको लागि हामी फेरि द फ्याब शोमा नयाँ कुराहरू लिएर आएका छौं एन्ड अफ कोर्स भेरी ह्यापी टु बी अलोङसाइड यु माइ को-होस्ट बिपना. Thank you, Lex. So, as it's a Saturday special episode, we try to feature interesting things, interesting guests. As a yeh silsila ma hami sanga ekdamai interesting guest haru hununcha. Let's go watch their profile. हाम्रो फर्स्ट गेस्ट हुनुहुन्छ शेखर छेत्रीजी. उहाँ चाहिँ आकार फाउन्डेसनको फाउन्डिङ मेम्बर एन्ड अफ कोर्स द भिजनरी बिहाइन्ड. वेलकम टु द शो. Thank you. Namaste everyone. अनि शेखरजी सँगै हामीलाई जोइन गर्नुभएको छ अर्चना शाहजी एज वेल. अर्चनाजी पनि आकार फाउन्डेसनको सुरुवातको दिनबाट नै तपाईहरु दुईजना चाहिँ सँगै लागिराख्नु भएको छ हैन. आकार फाउन्डेसनको बारेमा अब हामी डीप टाइप गर्दाखेरि चाहिँ कति वर्ष भयो यो फाउन्डेसन सुरु भएको र किन चाहिँ सुरु गरेको भनेर चाहिँ सायद म शेखरजीलाई नै सोध्न चाहन्छु यो प्रश्न चाहिँ. आकार फाउन्डेसनको सुरुवात चाहिँ अलमोस्ट 10 वर्ष अगाडि भएको हो. 10 years कन्सेप्चुलाइजेसन चाहिँ. हजुर. तर मसँग आँट चाहिँ भएको थिएन त्यतिखेर सुरु गर्नु बिकज आई ह्याड लट अफ थिङ्स टु डु इन माई प्लेट एन्ड बिङ अ फादर अफ अ स्पेसल किड. You know, I was struggling in my thing as how to get everything in place, how to, you know. So once I kind of like, you know, mastered that, I mean, then I felt like, okay, now is the time we should do it. So while I was doing why Akar Adhikari, my daughter, when she was 2.5 years old, when she was diagnosed with autism, I was trying a lot of ways to teach her how to write. We spoke a lot of cursive writing books. I was fine motor skill that he would hear. Then I was consulting with one of the doctors in Bangalore, and she said, "Why don't you try painting, art, and all?" And since Kailash was a very good friend of mine, and we have worked together in a lot of projects before, so I said I went to Kailash, and he kind of was excited. And then since 2.5 years, I mean, we've been working with Kailash, and from day one, Kailash le malai साहित्यको आर्ट एक्जिबिसन गर्नुपर्छ भनेर भन्नु भएको थियो. तर मलाई त्यतिखेर भनौँ न मलाई विश्वास पनि because I was also believed in the shape and form of painting and artwork, हैन. So getting out of that genre was very difficult for me. So later on, when I realized, then I was, you know, I was trying to get the resources. So once I thought, okay, अब एक पाइला सबै पनि भएपछि सबै गरेपछि last year we decided Akar Foundation गर्नुपर्छ भनेर हैन. Then I was scouting and I kind of met her. So now under her leadership we kind of work. That's a good team we have. Nice. Nice. So, I wanted to go to Archana ji, right? How did you guys come up with the name Akar? Like, well, what's the reason behind naming it Akar? Because from when I say it, Akar is such a beautiful. It means shape. That's why I saying when मैं छोरीलाई मैले ड्राइङ सिकाउँदै थिएँ, सिकाउँदै थिएँ, सिकाउँदै थिएँ.
So that was when I was trying to do the shape, okay? हजुर That's why it's akar, okay? देन भर्खरै हजुरले फेरि के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामी पेन्टिङको एउटा शेप एउटा स्ट्रक्चर जस्तो आर्टकै पनि सबै कन्सेप्ट हुन्छ नि सो नाम चाहिँ आकार छ हैन अनि व्हाट यु गाइज आर डुइङ इज सो शेपलेस फर्मलेस खालको हैन आर्ट So that's it took time for us to evolve, for me to evolve especially. The beautiful thing about it is अब आकार भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूले सर्कल एकदम स्पेसिफिक हुन्छ क्या आइडिया एन्ड द birth of akar started when somebody could not do the typical akar ke so ke ho ta akar right and I think that's where the name came from ani I think the story behind it is the people we work for with हजुर wow they do not really see the world the way we do right हामीले एकदमै स्पेसिफिकली because we are institutionalized that way okay we are taught to look at world like that oval face round face ki lamcho face or what kind of cup esto they don't see the world like that and that's why akar could be different to them but also मलाई पर्सनली चाहिँ म आकार कसरी पनि मेरो लागि चाहिँ म कसरी लिंक गर्छु भने नेपाल जस्तो देशमा and many other countries मा persons with special needs हरुको चाहिँ एकदम डेफिनेट फ्युचर हुन्छ कि हजुर हेर्दाखेरि फ्युचर छैन जस्तो तर उनीहरुको एकदम डेफिनेट फ्युचर हुन्छ that is locked inside a room and if the parents are able to afford they will go to good centers for the day they'll come back they're locked हैन एउटा autistic नानी यदि स्पेक्ट्रम को अलि severity मा छ भने what is the future but can we shape it and I think that's what Akar Foundation is doing हैन कसरी चाहिँ अब त्यो जुन तरिकाको हामीले अहिले त्यो भविष्य हामीले एउटा बक्स गरिदिरा हुन्छ नि यो नानीले गर्न सक्ने नि यति मात्र हो भन्नेलाई नि तपाईले त्यो पुश गरिराख्नु भएछ त्यो ढोकालाई झन् खोल्दिराख्नु भएको छ हैन सो एउटा क्वेशन चाहिँ फेरि म शेखरजीलाई राख्न चाहन्छु तपाईले एउटा यस्तो पर्सनल कुराबाट सुरु भएको हो नि त बिकज यो चाहिँ तपाईको छोरीको अपब्रिंगिङ छोरीको जर्नी बाट चाहिँ अहिले आकार फाउन्डेसनले चाहिँ अब साई श्री बाहेक चाहिँ धेरै अरु चिल्ड्रेनहरुलाई पनि चिल्ड्रेनहरुको ट्यालेन्टहरुलाई पनि सपोर्ट गर्दै आएको छ त्यसमा चाहिँ कस्तो feel bhairaheko cha because it's not just your daughter anymore but many other young people. So malai say the reason I wanted to do more of this on foundation was when I got enrolled for I was associated with Autism Care Nepal. The last year the hinja formally introduced hundakeri I felt there's so many like me and so many were there like I think Archana will support me here. There's one person there in Autism Care Center. He's been all 24 years old. He still goes to the school, does the school thing which he's been doing for last 10 years. Okay, so if you look at it, his thing, when he'll be socially accountable. So two questions also we have been debating. And then we say why don't we kind of make an avenue so that he becomes financially empowered. And then that also brings ulai pani responsibility auncha hola and then his family will also be very proud that his son is contributing something to bhanera ni supposedly we as an akar we want to find that avenues for him it could be creating him as an artist or doing something which he can do with his thing so we have a lot of person with disabilities who's some is good at music, some is good at art, some is good at doing things. So we just want to get that surface. So यो आर्ट को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पनि शेयर गर्न चाहन्छौं भने ठ्याक्कै हिजो चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ आर्ट एक्जिबिसन को ओपनिङ भएको थियो अलायन्स फ्रान्सेमा हैन जौलाखेलमा सो very much congratulations for the unseen exhibition को बारेमा सो मेबी अर्चना जिला सोध्न चाहन्छु अनसीन एक्जिबिसन को बारेमा चाहिँ छोटकरीमा अलिकति बताइदिनुस् र स्पेशली हामीलाई अहिले हेरिराख्नु भएको हिमालय टेलिभिजनमा या टिकटक लाइभमा हेरिराख्नु भएको दर्शकहरुले चाहिँ यो आर्ट चाहिँ उहाँहरुले कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ र कहाँ हेर्न पाउनुहुन्छ हजुर
So yeah, it was a great day for us yesterday. I mean, हाम्रो Akar Foundation ले last 2 years ma more than 20 art workshops with persons with autism गरिसकेको थियो. अनि beautiful artworksहरु आएको थियो, तर त्यसलाई देखाउने प्लेटफर्म पनि छैन. प्लस आर्ट सम्बन्धी नै अवेयरनेस छैन नि. लाइक अघि हामीले कुरा गरे जस्तै एकदमै मोनालिसा अथवा हुन्छ नि टक्क सबैको पोर्ट्रेट बनायो भने मात्रै वाउ हो नि त. सो त्यसको अवेयरनेस पनि कमी थियो. सो वी वर काइन्ड वर्किङ अन कसरी यसलाई बाहिर ल्याउने त भनेर. सो आफ्टर आई डोन्ट नो वर्किङ 2 वर्षको आर्ट प्रोजेक्ट पछि लास्ट 4 महिनाको हाम्रो सबै डिबेटिङ एन्ड काम एन्ड एभ्रिथिङ पछि चाहिँ यस वी हेभ फाइनली लन्च्ड आवर आर्ट एक्जिबिसन अनसिन हिजो फर द फर्स्ट टाइम. सो हिजो र अनि आज पनि त्यो चाहिँ आलियन्स फन्डमा हुन्छ. त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अराउन्ड 27 वटा पेन्टिङ्सहरू आर्ट वर्क्स बाई पर्सन्स विथ अटिजम डिस्प्लेमा छ. र एउटा सानो अर्को हाइलाइट चाहिँ हामीले व्हीलचेयर युजर्सहरू न्यू व्हीलचेयर युजर्सहरूलाई लिएर एउटा 10 मिटर लङ क्यानभासमा पनि व्हीलचेयर एज अ टुल पेन्टिङ टुल युज गरेर वी हेभ पेन्टेड होइन. सो त्यो पनि एउटा डिस्प्लेमा छ. अगेन वेन यु आस्क समबडी हजुरहरूले पेन्टिङ गरिरहेछ भनेर सोच्नुभयो भने के सोच्नुहुन्छ? समबडी इज डुइङ दिस विथ द ब्रस अर समबडी इज अन द टेबल डुइङ दिस नो. So we wanted to kind of challenge that idea. So हामीले चाहिँ व्हीलचेयरलाई पेन्ट गरेर 7-year-old देखि 65-year-old सम्मको एज रेन्जमा हुनुभएको 10 जना हाम्रो आर्टिस्टहरूलाई लिएर बनाएको यो 10 मिटर लङ पेन्टिङ पनि डिस्प्लेमा छ. एन्ड whoever is interested can visit us at Alliance Sansai. हाम्रो यो पुलचोकमा छ. And it's a free event, so you can just come watch. I think you should come. So यो एक्जिबिसन आज भइरहेको छ हैन, आज शनिबारको दिन. अनि तपाईले मलाई अघि छोटकरी भन्नुभएको थियो कतिको बताउनु मिल्छ होला? अब अलायन्स फ्रान्से बाहेक चाहिँ अरु ठाउँ पनि जान्छ भन्ने खालको कुरा राख्नु भएको थियो. सो हाम्रो एकदमै एम इन अ वे एकदम क्लियर छ के. देयर आर मेनी सेन्टर्स गिभिङ अल काइन्ड अफ सर्भिसेस फर पर्सन्स विथ स्पेशल निड्स. बट त्यो बियोन्ड द्याट सोच्ने हामीसँग रिसोर्सेस पनि भइरहेको छैन. We are so busy dealing with the basic care, okay? And luckily there are centers like Autism Care Nepal Society who are taking care of those things, I know. So can we come together and think beyond that? So hamro aim ekdamai clear cha. We want to create financial independence for persons with autism and other disabilities as well, but right now for autism specifically. So त्यो भएकोले चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो एउटा मात्रै आर्ट एक्जिबिसन गरेर ओके लुक दिस इज वाट वी क्यान डु अर हाम्रो पर्सन्स विथ अटिजम क्यान डु भनेर त पुग्दैन नि. सो त्यही भएर चाहिँ हामीले आई थिङ्क वान अफ द फर्स्ट इन नेपाल we are going to do pop-up exhibition over the period of next 3 months where we will go to 8 to 9 centers because sabai locality ma bhayo bhane matrai we can reach out to that mass. Very true. So and also you know we have so many artists and so many art workshop which is not possible in one art exhibition and it won't be fair to them. Correct. So they bhaera chai just to make sure that we give opportunity to everyone. Yes. And you never know which art speaks to who. So त्यसको लागि चाहिँ हामीले next 3 months मा we will go to at least 8 to 9 different pop-up exhibition and we'll announce the venues soon. Great. हामीलाई त्यो सुनेर धेरै नै खुसी लाग्यो किनभने तपाईले यस्तो मेहनत गरेर आर्ट चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पुर्याइदिनु हुनुहुन्छ जुन चाहिँ सजिलो कुरो होइन हैन. सो अवश्य डेफिनेटली तपाईले अहिले हेरिराख्नु भएको छ भने अनसिन एक्जिबिसन could be coming near you as well. So please do stay posted. Akar Foundation को सोशल मिडियामा तपाईहरुले फलो गरेर अवश्य थाहा पाउनु हुनेछ कहाँ आउँदैछ कुन ठाउँमा कुन एक्जिबिसन स्पेसमा या संस्थामा भनेर. अहिले कुराकानी राम्रो भइरहेको छ तर अब चाहिँ छोटो कमर्शियल ब्रेकको समय आएको छ. See you after the break. ब्रेक पछि कार्यक्रम द फ्याब शोमा पुनः स्वागत छ. हामी एकदमै रमाइलो कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ. हामीसँग हुनुहुन्छ आकार फाउन्डेसनबाट शेखरजी र अर्चनाजी. To listen to your ideas and how thoughtfully you have brought it up, होइन. अनि अटिजमको अथवा अटिजमलाई हिल गर्ने भन्दा पनि अटिजमलाई म्यानेजेबल बनाउनु अथवा बियोन्ड जाने कुरामा चाहिँ I've seen
a lot of people working on it in a very different ways. Some people are working with maybe connecting them with animals better, you know. And everybody is doing their way differently to figure it out what will actually work and what will help them in better ways, right? And I'm sure there are a lot of challenges that you guys face. Other than the motivation that you have, there might be circumstances where it's very difficult to work with people with special needs. So, कस्तो चाहिँ समस्याहरु हजुरले भोग्नु परेछ भने जसलाई समस्या पनि नभनौं, so just put it up a challenge. It is challenge. कस्तो हुन्छ नि, like they have certain habits, like we need to accommodate with their habits. Right. It's this thing, like there are some there are kids, someone who's like who just like to play with the saliva. So what I think Kailash will tell you more, because then we replace the saliva with the paint, and then it becomes a painting. Yeah. Okay. Right. So there are people who can't sit like patiently for more than 5 minutes. So we kind of have to accommodate that 5 minutes for that. Within that 5 minutes, we need to work with him. Okay. Yeah. If somebody doesn't want to talk to you or doesn't want to be touched, right? So I space you have to give them some kind of like some a fur to play with, or just to comfort them. Somebody doesn't like noise. So those challenges are there. Yeah. So those I think it's an, I don't call it a challenge. I think it's something which we have to learn. Yeah. To how to get accommodated. Right. Like so prior to say just a minute I need to prep her what she is expect out of and how she should do it better. So I think most of the things are spectrum त्यसै गर्दा हुन्छ मलाई लागेको चाहिँ. जस्तै अब कस्तो हुन्छ भने not कुनै पनि individual with autism नि अर्को individual with autism सँग मिल्दैन के. Though sometimes we think like that similarity छ हैन. Yes, they don't do eye contact or something यस्तो छ भने it's never the same. There is no one technique that works for all. And so resource wise how expensive it is for the caring matrai pani हैन. हजुरको त्यो challenge वाला question मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि, like for example अब हामी पेन्टिङ हरु वर्कशप हरु गरिराछौं हैन. Somebody needs to just run. That's because they are not verbal. They need some way to release their, express their emotions. If they are feeling overwhelmed, if they are like, they want to go to the toilet, but they cannot say, he or she will start just running around. Okay? अब हामीले त्यस्तो नानीहरुलाई लगेर एउटा सानो रुममा राखेर ल आर्ट गरौँ भनेर हुँदैन नि त. So we have to make sure that there is a garden and a space to run हैन. त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ एकजना नानी त्यो थियो नि चकलेटको र्यापर हुन्छ नि. हजुर. He wanted to play with chocolate wrapper, okay? So we had to give them chocolate wrapper to play so that he gets comforts him and then he does it, okay? He feels everything crunchy thing, okay? And whenever he is nervous, right now I'm nervous. The fact that he has those prepared, okay? Okay, when I feel nervous, when I do kachik kachik, I feel great. Imagine where. So smart. I know. Yeah. Coping mechanism. अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ I think नानीहरुमा भन्दा पनि world around them मा problem छ. हजुर. अझै पनि and not everybody with ill intention हैन. एकदम pure intention भएको मान्छेहरुले पनि त्यसलाई रोग भन्नु दिनुहुन्छ. हजुर. ठीक हुन्छ? उसलाई कसरी ठीक पार्ने हैन? अब अहिले चाहिँ हामीले अब बाटोमा कतै देख्यो भने पनि हामीले ठ्याक्कै अलिकति फिल हुन्छ नि त, ए नानी अटिस्टिक जस्तो छ भनेर we go and talk के. नानीको यस्तो छ, there is this center, maybe we diagnosis गर्ने भने एकदमै सजिलो हुन्छ भनेर यस्तो भन्नु भने ए हो र ठीक हुन्छ, यसलाई ठीक हुन्छ टाइपको हैन. कति जनाले चाहिँ मैले पाप गरेछु त्यही भएर यस्तो. I think so, like हुन्छ नि challenges उनीहरुमा हैन, challenges the world around them जसले चाहिँ अहिलेसम्म उनीहरुलाई बुझ्न सकेको छैन. अनि त्यसमा चाहिँ हामीले डिल गर्दाखेरि actually more challenging हुन्छ. I'm sure तपाईहरुले कति ठाउँमा करेक्सन पनि गर्नुपर्छ होला, किनभने हामीले अब त्यो शब्दको कुराले पनि कतिले फरक पार्छ नि हैन. हामीले त्यो अटिजमलाई चाहिँ कहाँ राखिरहेछौँ भनेर है. अनि हाम्रो चाहिँ there's a rush to always get better हैन. त्यो भएर पनि हामीले तर बुझ्दैनौँ कि कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने हो, कसरी चाहिँ लिभ विथ गर्ने हो भन्ने खालको त्यो पनि हो नि त खास गरी. That's the solution. I'll tell you one experience I had. हामी एक पाला क्याम्पमा हामी बाजुरा जाँदाखेरि लास्ट टाइम
I met up with the teacher. मैले सायद छोरीलाई नि लिएर गएको थिएँ प्रायः जस्तो क्याम्पमा छोरीको नि छुट्टी भयो भने म लिएर जान्छु होइन छोरीलाई नि लिएर गएको थिएँ सो आई वर्क अन अ रेजिस्ट्रेसन अफ पेसेन्ट अन द डेस्क एन्ड छोरीले त्यो प्रेसक्रिप्सनहरू स्टेपल गर्दै हुनुहुन्थ्यो एन्ड देन द लेडी वाज वाचिङ मी एन्ड देन मलाई तपाईँको छोरी अलिकति हुनुहुन्छ डिसेबल हुनुहुन्छ भने अलिक उहाँलाई डिसेबल होइन उहाँलाई स्पेक्ट्रम छ भने मैले त्यहाँबाट मेरो छोरीलाई पनि छ तर हाम्रो गाउँमा एकदम नराम्रो उसले हेर्छ मैले त उहाँलाई मेरो छोरीलाई कहिले भैरवमा कहिले काठमाडौँमा गरेको छु भने एन्ड सी वाज टिचर हजुर है एन्ड देन आई टोल्ड हर कम टु काठमाडौँ अटिजम केयर सेन्टर नेपालमा जानुहोस् होइन सो एन्ड गेट सो देयर स्टिल देयर यु नो च्यालेन्जेस उहाँलाई कति च्यालेन्ज भएको होला कि विथ द सोसाइटीको प्रेसरमा पियर प्रेसरमा दे काइन्ड अफ कोट देम के एन्ड दे कोट देम अन द त्यो यो यो भनौँ न यो परिवारमा अब अर्को परिवारमा सर्छ भन्ने जस्तो नि हजुर हो पेरेन्ट्सलाई हेल्प गर्नुपर्छ कि हामीले सो द्याट्स इट्स नट द किड्स के वी निड टु हेल्प पेरेन्ट्स बिकज दे क्यान देन हेल्प किड्स के इमेजिन हजुर इमेजिन गर्नुहोस् न काठमाडौँ भनेको त हाम्रो नेपालमा त एभ्रिथिङ वी गेट हियर होइन वी हेभ एभ्रिथिङ सेन्ट्रलाइज एक्चुली एकदमै लिमिटेड टु भ्याली छ नि त हाम्रो ठाउँ त अदर देन 1 2 अरू छ अब पोखरै त्यत्रो ठुलो ठाउँमा जानुभयो भने कति सुविधा पाउँदैन होइन पिपल कम टु काठमाडौँ नि इमेजिन हिमालय रिजनमा भएको कुनै गाउँमा एउटा अटिस्टिक नानी छ भने अनि ऊ त्यसरी नै दौडिरहन्छ चलिरहन्छ एन्ड आमा बुवा हेज टु वर्क they have to work बानेर राख्छ only because they don't understand its autism they think ऊ पागल भयो हैन so अब यस्तो काम the things we have to do सोच्यो भने त हामी त we get lost like so we try to choose our battle and we try to focus what we can even do like यस्तो urban centric area मा हामी बसेर त we are still trying to fix something you know we are still in that mindset of we need to fix our child instead of fixing ourselves or trying to accommodate as Sekhar sir said हैन यति urban centric हुँदा चाहिँ हामीलाई यसरी च्यालेन्ज छ भने हामी गाउँ गाउँमा पुग्ने र त्यहाँ चेतना फैलाउने त हाम्रो लागि अहिले त कस्तो unattainable concept जस्तो पनि लाग्न सक्छ नि त हैन because I can so relate I come from eastern part of Nepal and as I was growing up I am introduced to autism I think very late in my life early in my childhood there was no concept of autism everybody had to go to the same school whether or not like if you cannot study then you are kept at your home you're never thought that you might have special needs special way to learn so the concept नै पनि installed नै छैन parents मा न हामीलाई सिकाउने टिचर्सहरु त्यतिको केपेबल अथवा त्यतिको अवेयर शिक्षकहरु पनि नभइसकेपछि त त्यो कहीँबाट सूचना प्रवाह हुने नै छैन नि त त्यो एउटा सानो भिलेजमा त्यही कन्सेप्ट ल हजुरबाले यही भन्नुभयो एउटा टर्म पनि हुन्छ के त्यो नानीहरुलाई लगाउने सर्टेन टर्म्स हुन्छ हैन अनि त्यो टर्म एकचोटी डेजिग्नेटेड भइसकेपछि उसको फ्युचर एज यु सेड इट्स भेरी डिटरमाइन्ड के सो हजुरको एक पाइला भन्ने प्रोजेक्ट्स आई रियली आई एम क्युरियस लाइक डु यु गाइज गो टु लाइक रुरल प्लेसेस लाइक व्हाट डु यु डु या एक पाइला I think we just celebrated 10 years now. Oh, wow, congratulations. And after we started with Earthquake and we kind of go to up countries, mostly Western Nepal, where there is no health thing. And good thing is we have team of good doctors. We not only go once, but we follow up. And Yopaliko Bajara is our third trip. Oh, nice. So we just can't get identify. We know now what exactly the problem is. We try and kind of solve it. Yeah. So I like that. So even identifying solves a lot of things. We also have a telemedicine. हजुर तपाईले भन्नुभयो प्यारेन्ट्सहरुलाई पनि सपोर्ट चाहिन्छ भनेर आकार फाउन्डेसनको यात्रामा तपाईहरुले आइ एम श्योर लट अफ पिपल विथ अटिजमको प्यारेन्ट्स लभड वन्स गार्डियन्सहरुसँग पनि भेट्ने मौका भयो होला उहाँहरुबाट चाहिँ कस्तो खालको रेस्पोन्स पाइराख्नु भएको छ या कुनै लभड वन्स प्यारेन्ट गार्डियन्सहरुकोबाट लाइक अलिकति चेन्जेस पनि विटनेस गर्नु भएको छ कि इन यु नो हाउ दे लिभ विथ their loved ones with autism. I think I can give you example from yesterday. Hamro, it's the beautiful moment, and that's why I think हामी त tears मै थियौं. Like के भएको थियो भने हजुर त्यो बेला हुनुहुन्छ हजुर त्यो टाइम सो यस्तो भयो हामीले ओपन गर्यौं अनि so they didn't know parents लाई त झन् थाहै छैन what मेरो बच्चाले यस्तो बनाको हामीलाई त थाहा पनि थिएन and it was a masterpiece के उसको was the biggest one यस्तो अनि he came he recognized and he immediately stood in front of it and be like he cannot like verbally say something but he just kept pointing
अनि उहाँको पेरेन्ट्सहरू वेयर सो इमोसनल इज लाइक अब बिकज दे ओन्ली नो एभ्री डे थिङ के अब उहाँहरूले जानुहुन्छ सेन्टरमा छोड्नुहुन्छ उनीहरू दिनभरि बस्छ घर आउँछ होइन and it was a big surprise to them. Now imagine it's a masterpiece. अनि now imagine भोलि गएर when we give the check उनीहरूको उहाँहरूको छोरा छोरीको नाममा they've never thought कि उहाँहरूले सोचेको छैन मेरो बच्चाहरूले पनि कुनै दिन पैसा कमाउँछ भनेर क्या and we are very clear on one thing है we cannot turn everybody into artists सबैको इन्ट्रेस्ट एउटा हुँदैन if we can through this art exhibition and project turn हामीसँग त more than 30 artists हुनुहुन्छ हैन turn 5 of them into you know artists जसको चाहिँ पेन्टिङहरु सेल हुन्छ भ्याल्यु क्रिएट हुन्छ I think that's success to us. So parents हरुको कुरामा त I think lot of things we do are also for the parents because they're all worried about ला म हुँदैन त हामीले हेर्छौं what about when I'm gone. त्यही हो नि त स्पेशल निड्सको नानीहरूलाई सोच्नु भयो भने त उले भोलि पैसा कमाएर ल्याउँछ भन्ने वास्ता खास छैन नि एक्चुअली त what after I'm gone भन्ने क्वेसनले नै उहाँहरूलाई एकदमै पीडा दिन्छ के so can we help there भनेर so parents I think they're like very happy very excited. You see the mother in the tears when I said like I'm sure त्यति बेला अति नै heartwarming moment थियो होला हैन and once again congratulations for the unseen exhibitions हामी we look forward to seeing तपाईहरुले कता कता चाहिँ यो पप अप राख्नुहुन्छ भनेर and अवश्य definitely हाम्रो आफ्नै पर्सनल सोशल मिडियामा पनि हामीले प्रमोट गर्ने छौं आकार फाउन्डेसन को वर्क and the unseen exhibition. Thank you so much to Archana and Shekhar ji for coming तपाईहरुको समयको लागि and all the best. Right? Thank you so much. Thank you so much. So on that note तपाईहरुलाई आकार फाउन्डेसनको बारेमा अझै जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले अवश्य उहाँहरुको वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ र उहाँहरुले people with autism को आर्ट वर्क पनि त्यहाँ डिस्प्ले राख्नु भएको छ सो त्यो पनि तपाईहरुले अवश्य ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ. On that note अब हामी फेरि छोटो ब्रेक तर्फ लाग्छौं. ब्रेक पछि तपाईहरुलाई पुनः स्वागत छ. हामी एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन गरिरहेछौँ. एउटा एकदमै स्पेशल आर्ट एक्जिबिसन भइराखेको छ अनसिन भन्ने जुन चाहिँ आकार फाउन्डेसनले गरिराखेको छ. हामी त्यसको बारेमा कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ र हामीसँग नयाँ सेट अफ गेस्ट जोडिनु भएको छ. वेलकम टु द शो कैलाश जी. Also welcome Shaishree, welcome to the show. Thank you. Yeah, we're so happy. अहिले अब हामी सेकेन्ड फेज अफ द फ्याब शो पुगिसकेको छौं. तपाईहरुले हामीलाई हिमालय टेलिभिजनमा हेरिराख्नु भएको छ होला एन्ड अफ कोर्स टिकटक लाइभमा पनि. यदि तपाईहरुले टिकटक लाइभमा हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज सेन्ड अस अप thumbs up इमोजी पठाइदिनु होला किन हामी पनि हेरिरहेको छौं. साइश्रीले पनि भर्खर thumbs up गर्नुभयो है. सुरुमा चाहिँ म कैलाश जी सँग एउटा प्रश्न सोधिहाल्छु हैन. अघि हामी शेखर जी सँग कुरा गर्यौं. शेखर जीले भन्नु भएको थियो तपाईहरुको चिन्जान चाहिँ धेरै पहिलाको हो भनेर. तपाईलाई एउटा आर्टिस्ट तपाई यु आर अल्सो अ मेम्बर अफ आकार फाउन्डेसन. यो यात्रामा चाहिँ है कस्तो खालको एक्सपिरियन्स भएको छ बिकज तपाईले अलरेडी आर्ट विभिन्न you know audiences broad spectrum of people हरुसँग काम गर्नुहुन्छ but working with people with autism मा चाहिँ आर्टले चाहिँ कस्तो खालको एउटा डिफरेन्स ल्याएको छ अथवा उहाँहरुले चाहिँ आर्टले चाहिँ कसरी एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ. So मेरो कामको एक्सपिरियन्स बिसाइड माई आर्ट प्र्याक्टिस चाहिँ सो आई अल्सो थिङ्क माई एजुकेसनल प्र्याक्टिसलाई पनि मैले एज अ आर्ट प्र्याक्टिसको रूपमा हेरिरहेको छु अनि आई फाइन्ड द्याट इज भेरी रेस्पोन्सिबल मेरो आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी हो पनि जस्तो लाग्छ क्या एज अ आर्टिस्टको रूपमा होइन सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो जस्तो लाग्छ क्या होइन. सो मैले बच्चाहरूसँग काम गरेको त एकदमै धेरै लामो समय भयो. सो दे हेभ मेड मी सो सेन्सिटिभ के खास टु बी एन आर्टिस्ट के. अनि वन्स आई गट कनेक्टेड टु द आर्टिस्टिक किड्स होइन अब मलाई चाहिँ अब त्यो लेभल मात्रै आर्टिस्टिक हो जस्तो लाग्छ. दे आर जस्ट अमेजिङ ह्युमन बिइङ क्या दे आर अमेजिङ क्रिएटर जस्तो लाग्छ क्या. सो यो एक्सपिरियन्स चाहिँ मेरो कस्तो भयो भन्दाखेरि उहाँहरू यति फोकस्ड हुनुहुन्छ यति डाइभर्स हुनुहुन्छ कि होइन. आई फाइन्ड लाइक आई विस आई ह्याभ द्याट क्वालिटी क्या सर्टन क्वालिटिजहरू मसँग भइदियो भने आई वुड बी मोर अझ खतरा आर्टिस्ट हुन्थ्यो भन्ने जस्तो फिल पनि बनाउँछ क्या कतिपय मोमेन्ट्सहरूमा चाहिँ होइन. हामीलाई त्यही कुरा चाहिँ त्यो सेभ गर्नको लागि चाहिँ इट टेक्स सो लङ क्या. सो थ्रु हाम्रो एकदमै रिगरस प्र्याक्टिसले गर्दाखेरि हामी त्यो एउटा लेभलसम्म पुगिरहेको हुन्छौँ. सो दे हेभ अलरेडी इनबिल्ड क्या. सो
while doing workshop मेरो यस्तो रमाइलो एक्सपिरियन्सेसहरु छ कि साइश्रीसँग काम गरेको इट्स बिन सो लङ हैन सी कम्स एभ्री स्याटरडे टु आवर स्टुडियो आर्ट सेसन कल आर्ट स्याटरडे एट आर्ट स्टुडियो हैन एभ्री स्याटरडे हामी स्टुडियोमा बस्छौँ वी जस्ट टक अबाउट आर्ट वी मेक आर्ट हैन साइश्री अनि एकअर्काले कसरी काम गरिरहेको छ हामीले हेर्ने मौका पाउँछौँ हैन सो त्यसैगरी त्यो अटिजम केयर नेपालमा जाँदाखेरि सोसाइटीमा जाँदाखेरि दे आर डाइभर्स अदर सेट्स अफ पिपल हैन सो उहाँहरूको त्यो इन्डिभिजुअल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु यति रमाइलो छ कि हैन त्यो उहाँहरूको त्यो क्यापेसिटीलाई हामीले सेप मात्रै गर्न पायो भने पनि आई थिंक दे क्यान बी सेल्फ सस्टेन जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई हैन जस्तै कृत छ एकजना हाम्रो भाइ उसको यस्तो फोकस छ नि उसको त्यो हेर्ने दृष्टिकोण हैन हामीले त्यो एउटा त्यो सेन्टर अफ फोकस डेभलप गर्नको लागि इट टेक्स सो लङ टाइम क्या बट ही सीज लाइक भेरी स्पेसिफिक थिङ हैन ही इज नट लाइक डिस्ट्र्याक्टेड टु टु मेनी थिङ्स बट ही सीज लाइक पर्टिकुलर थिङ एन्ड ही जस्ट पेन्ट्स द्याट क्या क्यान यु इमेजिन हैन सो उनलाई हामीले त्यो तरिकाले सेभ गर्न पायो भने सो एज एन इन्डिपेन्डेन्ट आर्टिस्टको रूपमा हामीले चाहिँ फर्दर एज एन एडल्ट एज अ मेन्टोर अथवा एज एन इन्स्टिट्युसन सेभ गर्न पायो भने त he can have like very good place in the contemporary art scene हैन so I think there are so many experiences अब every individual व्यक्तिहरुमा आफ्नै क्यापेबिलिटिजहरु हुन्छ उनीले आफ्नै तरिकाले हेर्न सक्छ हामीलाई सोशल त्यो जुन नर्म्स र भ्यालुजहरुले चाहिँ तिमी यस्तो हुनुपर्छ त्यो अ लट अफ कम्प्यारिजनले गर्दाखेरि चाहिँ तिमी आर्टिस्टिक तिमी नन आर्टिस्टिक तिमी चाहिँ कमन तिमी चाहिँ अनकमन भन्ने खालको जुन खालको लेभल्सहरु छ आई थिंक दैट देयर इज द प्रब्लम जस्तो लाग्छ के मलाई चाहिँ हैन एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्तिलाई उसको त्यो क्वालिटी अनुसार हेर्ने भए चाहिँ आई थिंक एभ्रीवन इज सो अमेजिङ एन्ड एभ्रीवन क्यान क्रिएट समथिङ क्या कसैले म्युजिक क्रिएट गर्न सक्छ होला कसैले आर्ट क्रिएट भिजुअल आर्ट क्रिएट पेन्टिङ क्रिएट गर्न सक्छ होला कसैले डान्स गर्न सक्छ होला कसैले पोइट्री गर्न सक्छ होला हैन सो अब कति धेरैजना चाहिँ हाम्रो त्यो अटिजम केयर नेपालमा पनि भर्बल हुनुहुन्न हैन हजुर अनि उहाँहरूको मिडियम के हुन सक्छ त हैन they could do some act, they could do some paint, they could do some sort of action, you know? So visual to art is one of their to action ko documentation pani ho where we can find themselves in there. Yes, nice. I would want to go to Saishri. Hi Saishri. Hi. कस्तो राम्रो देखिनु भएको छ तपाई आज. Thank you. अनि हजुरलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ आर्ट गर्न अनि कैलाशजीसँग आर्ट गर्न र ओभरअल तपाईको एक्सपिरियन्स कस्तो भइराछ राम्रो भइराछ अनि हजुरको कस्तो नाइस आर्ट हामीले यहाँ देखिराछौं हेरौँ न है एउटा यहाँ कैलाशजीले लिनु भएको छ सो यो आर्ट वर्क साइश्रीले गरेको हैन सो साइश्री कति टाइम लाग्यो यो आर्ट वर्क गर्न चाहिँ 2 वर्ष भयो Look at the answer, you know. This is the valid answer जस्तो लाग्छ के मलाई साइश्रीले पेन गर्नको लागि this is completely the artist को answer जस्तो लाग्यो के मलाई है 2 years हो नि she is not counting that particular time of the painting she's counting the whole journey of the painting you know the whole experience art making को experience को journey wow साइश्री that's so amazing answer मलाई अर्को साइश्रीको आर्ट वर्क धेरै मन परेको चाहिँ यो ग्रीन वाला चाहिँ कस्तो एब्स्ट्र्याक्ट छ नि त यसमा हैन अनि ग्रीन चाहिँ मेरो फेभरेट कलर अनि साइश्रीको फेभरेट कलर चाहिँ के हो ब्लू हैन आई लाइक दैट त्यहाँ कति धेरै ब्लू को टोन्सहरु छ हैन सो आई रियली लाइक दिस एज वेल अनि सो अन सीन एक्जिबिसनमा चाहिँ साइश्रीको अरु आर्ट वर्क पनि त्यहाँ एक्जिबिट भइरा होला हैन हजुर यो चाहिँ आउटसाइड अफ द एक्जिबिसन भयो है अनि सो कैलाश सो हिजोको ओपनिङमा हैन अति धेरै स्टुडेन्ट्सहरुको आर्ट वर्कहरु अराउन्ड 27 आर्ट वर्क डिस्प्ले हुँदाखेरि तपाईलाई चाहिँ कस्तो फिलिङ भयो त्यतिबेला ड्रीम कम ट्रू जस्तो के हुन्छ नि सो आई अलवेज वान्टेड टु सी देयर त्यो आर्ट वर्क्स इन डिस्प्ले इन भेरी क्युरेटेड फर्मेट के हैन हामीले त्यो खालको एक्जिबिसन्सहरुको एक्सपिरियन्स दिनै सकिरहेको छैन के खास हैन सो इभन द वी ह्याड इन माइन्ड तर हिजोको त्यो एक्जिबिसन चाहिँ आई थिंक वान अफ द स्टेटमेन्ट फर एभ्रीवन दैट हाउ एन्ड व्हाट आर्टिस्टिक चिल्ड्रेन क्यान डु फर एभ्रीवन के खास हैन सो एभ्री बच्चाहरुको उहाँहरुको कामहरुको त्यो क्वालिटी अथवा त्यो हुन्छ नि त्यो एक्सप्रेसन्सहरु हेर्नु भयो भने यु क्यान फाइन्ड देमसेल्फ देयर के हैन अनि सबैजना त्यो एक्जिबिसन आई थिंक त्यो एक्सपिरियन्शियल स्पेस क्रिएट हुन्छ के खास चाहिँ एक्जिबिसनमा आइसके पछाडी चाहिँ हामीले अहिले यहाँ कुरा गरिरहेका छौं साइश्रीको यो पेन्टिङ नहेरेसम्म हामीले त्यो अन्दाजै लगाउन सक्दैन नि त खास हैन अनि एक्जिबिसन स्पेस इज सच अ स्पेस वेयर यु क्यान ह्याभ दैट एक्सपिरियन्स
अफ द होल आर्टिस्टहरूको एक्सप्रेसनले कसरी काम कस्तो छ त्यो डिस्प्लेले कसरी काम गर्छ लाइटले कसरी काम गर्छ त्यो होल क्युरेटरल अप्रोचले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्जिबिसन स्पेसमा आउँदाखेरि रियलाइज गर्ने हो नि त होइन सो आई थिङ्क मलाई त एकदमै खुसी मेरो लागि त to see their works displaying on the wall and having conversation about their expressions, I know. And also I think art brings a lot of conversation ko त्यो sparks haru pani garira हुन्छ नि त हैन मेरो बच्चाले काम गरिराछ भनेर त थाहा छ पेरेन्ट्सहरुलाई तर त्यो काम कहाँसम्म जान सक्छ भन्ने खालको कुराको एक्सपिरियन्स त पेरेन्ट्सहरुलाई पनि त एक्सपिरियन्स छैन नि त हैन अनि यस्तो खालको एक्जिबिसन्सहरु आउँदाखेरि चाहिँ I think a lot of educational things also happen जस्तो लाग्छ क्या मलाई Definitely I think त्यो एउटा कन्भर्सेसन स्टार्टर हो घरमा तपाईहरुले सायद अघि हामीले अर्चना जीबाट सुने जस्तै त्यो कन्भर्सेसनमै फर्स्ट टाइम सुरु पनि भयो होला कति घरमा चाहिँ हिजो हैन लाइभ त्यो एक्जिबिसनबाट तपाईहरुले जुन तरिकाले यो आर्टको माध्यमबाट अगाडि बढाइराख्नु भएको छ art is always supposed to be, at least in my way, you know, it's freedom to express how you want. The आकार को कुरा गरे जस्तो हामी चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ अब society बाट हामी boxed, हामी too defined पनि भएको छौं नि त. Now how do we challenge that? भन्नेमा चाहिँ आकार फाउन्डेसन ले धेरै राम्रो काम गरेको हामीले पाइरहेको छौं र तपाईहरु जस्तो एक्सपर्ट्सहरुले पनि actually people with autism को different characteristics, different traits, different mannerisms हरुलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ strength मा हामीले देख्न सक्छौं. कसरी चाहिँ यो strength लाई चाहिँ युटिलाइज गरेर आर्ट मा चाहिँ जन फोकस्ड आर्ट गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ I think त्यो how we see हाम्रो perception पनि हामीले च्यालेन्ज गर्नुपर्ने छ नि त अनि यो चाहिँ सायद every curator, every teacher या every friend ले गरिरहेको छैन होला या family member ले तर तपाईहरुसँग आज कुरा गरेर चाहिँ I think definitely this is something a lesson that हामीले पनि लिनु पर्ने छ हैन. Obviously अघि भन्नुभयो हैन हाम्रो आकार फाउन्डेसनको मेम्बर्सहरु तपाई पनि टिम मेम्बर हुनुहुन्छ आकार फाउन्डेसनमा हैन. सो हामी I know तपाईको आर्ट स्टुडियो पनि छ. Can we see on-scene exhibition in art studio in the future? Definitely. So we are also, I haven't announced this publicly, but I think this is the right opportunity for me to announce. I mean, art studio space like partner पण extend गर्दैछौं. So where we'll have like permanent gallery space. So on that space we'll be hosting a lot of exhibitions throughout there, and one of the center point will be the future generation children, and then different able bako artists. So we'll be having Saisri's solo exhibition soon. Oh wow! So that was my dream since very long time. Yes. And can you see these works? These works are like parallel to the great masters or cats. So one of the pieces that we have displayed on the exhibition, on-scene exhibition opening, how one individual children or different able children can think as parallel to the great masters. Okay? So only thing that is not done is the appreciation. Okay? Yes. Yes. Only thing that we have not done is like उनीहरुको कामलाई एउटा proper curated format मा ल्याएर हामीले डिस्प्ले गरेर त्यसको बारेमा कन्भर्सेसन मात्र नगरेर हो क्या. So every artist is so I mean like त्यो कामको क्वालिटी उहाँको काम हेर्नु भयो भने one of the अब हामीले जस्तै CY टोम्लेको काम जस्तै छ हैन. CY टोम्लेको कामहरु लाइक 18 मिलियन प्लस भ्यालु छ हैन. सो साइस्टीको कामहरुलाई हामीले अहिले भर्खर एक्जिबिसनमा लिएर आइराको छौं हैन. So I think these kind of things need to be discussed. So society understand numbers. Of course. So हाम्रो इमोशनल भ्यालुज लाई नम्बर्स मा हालिसकेपछि मात्रै सोसाइटी अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने हो नि त हैन. सो साइश्री हजुरले चाहिँ एक्जिबिसन जानु भयो कि भएन पेन्टिङ्स हेर्न? गयो अनि कस्तो लाग्यो हजुरलाई? एकदम राम्रो लाग्यो. एकदम राम्रो लाग्यो. अनि एकचोटी हाम्रो ऑडियन्सलाई हेर्न आउनु भन्दिनु न त. मेरो पेन्टिङ हेर्न आउनु भन्नु न. हुन्छ हुन्छ. पेन्टिङ हेर्न आउनु. यस्तो राम्रोसँग होल्ड गरेर बस्दिनु भएको छ हैन. कस्तो ब्युटिफुल टु पेन्टिङ्स छ. के छ भन्नुभयो? यो ह्यापी इमोसन्सहरु हो. वाउ. फिलिङ्स एक्सप्रेसनहरु एकदम राम्रो छ. राम्रो पेन्टिङ गर्छु. हजुर त सिङ्गर पनि हो नि. हामी कार्यक्रममा जाँदै जाँदै हजुरले छोटो के गाइदिनुहुन्छ हाम्रो लागि? हुन्छ. म्याग्नोलिया गाउँछु. ओके. Magnolia, she could have anyone in the world. Floats around town in a golden gown, born in a castle on a cloud. Magnolia, wow, prettiest girl that I know. Stars in her eyes and picked from the skies. Beautiful soul,
How can I compete with her? Perfection is the only word I think of when I think of Magnolia. She doesn't know that the world is turning just for her. I wish I could be Magnolia. Magnolia. She can move oceans and rivers with ease. A word from her lips, a siren's kiss, will send you straight into abyss. Magnolia, I wish she'd give her secrets away. Enchants everyone, I think it'll be fun to be like her. Thank you so Thank much. you so much. Good job. So That was beautiful. such a beautiful, beautiful song. Thank you so much for Welcome. singing Loved your that for vocal tone. us. You're welcome. Yes. I'm sorry we had to stop because हामी कार्यक्रमको एन्डतिर आइसकेको छौँ अनि त्यसपछि अघि मैले भनेको थिएँ नि मलाई यताबाट नोटिस आउँछ भनेर so thank you so much Thank you so much much. Kailash ji for Thank you joining so much. us Thank you so and much for sharing such inviting wonderful us. insight thank you so much सबैजना हामीलाई हेरेर बस्नुभएका हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै नेक्स्ट र म आजको यस एपिसोडबाट बिदा माग्न चाहन्छु थ्यांक यू सो मच हैव अ वन्डरफुल डे The Fab Show, brought to you by Study Abroad Partner, Alpha Vita, Hospitality Partner, Bazeko Sekua, Furniture Partner, Rhino Land,